Hello my dear students, here I am with next video of S block element. You know that we are discussing chemical properties, chemical reactivity of alkali metals, that is group first element. And in today's video lecture we are going to discuss next chemical property, next chemical reaction of alkali metal, that is reactivity of alkali metals towards hydrogen, that is hydride formation. Again I request to all my dear students, please keep your notebook and pen with you and make your own notes. Myself Amar Gedam and this is your channel Amar Gedam's Icon Chemistry Point. So let's start, that is next reaction of alkali metal, that is reaction with dihydrogen, and formation of hydride takes place. लक्ष द्या, सर्व alkali metals, all alkali metals, all alkali metals, कुठले alkali metal? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all alkali metals. When reacts with dihydrogen, काय फॉर्म करेल? that is colorless crystalline ionic solid, आणि त्यांना म्हणतात that is metal hydrides, alkali metal hydrides. काय म्हणतात? alkali metal hydrides. They are called as alkali metal hydrides. So alkali metal ज्यावेळेस H2 सोबत रिॲक्ट होईल, मी लिहून देतो, ज्यावेळेस कुठलाही अल्कली मेटल कशासोबत रिॲक्ट होईल? डायहायड्रोजन सोबत रिॲक्ट होईल. हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज मेटल हायड्राइड of formula that is MH. So metals are always positive, this one is a negative. So this is called as, काय म्हणतात त्याला? This is called as metal hydride. काय म्हणतात? metal hydride. Now listen here, लक्ष द्या. reactivity of alkali metal, reactivity of alkali metal towards hydrogen, towards hydrogen, towards dihydrogen, towards hydrogen decreases from Li to that is cesium, lithium to cesium, ही रिॲक्टिव्हिटी डिक्रीज होत जाते. म्हणजे मी जर तुम्हाला सांगितलं की व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स हायड्रोजन, व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स हायड्रोजन, तर ट्रेंड असेल दॅट इज लिथियम, देन सोडियम, देन पोटॅशियम, देन रुबिडियम अँड दॅट इज सेजियम. सो कोण मोर रिॲक्टिव्ह असेल? लिथियम. म्हणजे याचा अर्थ हा आहे की दॅट इज इझीनेस ऑफ फॉर्मेशन, एस ऑफ फॉर्मेशन. कुठला हायड्राइड, कुठला मेटल हायड्राइड, कुठला अल्कली मेटल हायड्राइड इझिली फॉर्म होईल? दॅट इज LiH. हा इझिली फॉर्म होईल. एस ऑफ फॉर्मेशन काय असेल? दॅट इज LiH. then that is NaH, then that is KH, then that is RBH and then that is CSH. So हा इझिली फॉर्म होईल. हा काय होईल? इझिली फॉर्म. कशापेक्षा? सेजियमच्या हायड्राइडपेक्षा. म्हणजे याचा अर्थ लिथियमची रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हायड्रोजन मोर आहे रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटलपेक्षा, आणि ती ऑर्डर हळूहळू काय होत जाते? ती ऑर्डर डिक्रीज होत जाते फ्रॉम लिथियम टू सेजियम. आय होप यू अंडरस्टँड. नाउ नेक्स्ट वन लक्ष द्या. आता लक्ष द्या. दिस इज मेटल हायड्राइड. दिस वन इज अ मेटल हायड्राइड. इथे लिहिलं आहे मेटल हायड्राइड. सो these metal hydrides are, कशा आहे मेटल हायड्राइड? These are ionic and having high melting point solid. Again important thing, आणखी एक महत्वाची गोष्ट, that is ionic character of metal hydride
ionic character of metal hydride increases from कुठनं LiH to cesium H, means that is hydride of lithium आणि हायड्राइड ऑफ सेजियम, मीन्स जर आपण कंपेअर केलं तर आयोनिक कॅरेक्टर कशाचं जास्त असेल, सेजियम हायड्राइडचा आयोनिक कॅरेक्टर जास्त असेल. याचा अर्थ हा आहे की दॅट इज आयोनिक कॅरेक्टर गोज ऑन increasing, ionic character goes on increasing and covalent character goes on decreasing. Which character goes on decreasing? Covalent character goes on decreasing. So तुम्हाला माहित आहे एक रूल आहे that is which rule? फजान्स रूल. एक रूल आहे that is फजान्स रूल. काय म्हणणं आहे या रूलचं सांगा बरं पटकन. फजान्स रूल बोला पटकन. व्हॉट इज फजान्स रूल? लक्ष द्या. अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इथे काय होईल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इथे काय होईल, as ionic size increases from Li positive to CS positive. जर आयोनिक साइज इंक्रीज होत गेली तर काय होईल, टेंडेन्सी ऑफ कॅटायन टू पोलराइज अनायन आणि इथला अनायन कोण आहे, H निगेटिव्ह हायड्राइड. Tendency of cation to polarize anion goes on decreases. टेंडेन्सी कमी होईल ना, पोलराइज करायची टेंडेन्सी काय होईल, कमी होईल. म्हणजेच याचा अर्थ therefore which character? covalent character decreases. obviously कुठलं कॅरेक्टर डिक्रीज होईल, covalent character. what is Fazan's rule? Fazan's rule gives covalent character in which bond? that is ionic bond. इथे कुठलं कॅरेक्टर कमी होत जाईल, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कमी होत जाईल. म्हणजेच कुठलं कॅरेक्टर वाढेल, आयोनिक कॅरेक्टर. लक्ष द्या, अजून परत लक्ष द्या. सपोज दिस इज लिथियम Li पॉझिटिव्ह, दिस इज Li पॉझिटिव्ह, साइज ऑफ Li पॉझिटिव्ह. सपोज दिस इज साइज ऑफ, मी मधला घेतो कुठला एक, लिथियम सोडियम पोटॅशियम घेतो, दॅट इज पोटॅशियम पॉझिटिव्ह. ही आहे पोटॅशियम पॉझिटिव्हची साइज. रुबेडियम सोडून देतो, आणखी घेतो, दॅट इज सेजियम पॉझिटिव्ह. ही आहे सेजियम पॉझिटिव्हची साइज. दिस इज साइज ऑफ सेजियम पॉझिटिव्ह. मी काय सांगतो लक्ष द्या. these are cations. Here this one is a that is hydride ion, H negative. साधं लॉजिक आहे. इथे शेअरिंग, ऍक्च्युली शेअरिंग नाही आहे ती, दॅट इज कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. सो इथं हा जो बॉन्ड असेल हा स्ट्रॉंग असेल. ही टेंडेन्सी आणखी कमी होईल. काय, कुठली टेंडेन्सी? इलेक्ट्रॉन क्लाउडला पोलराइज करायची, इलेक्ट्रॉन क्लाउडला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करायची टेंडेन्सी इथे कमी आहे, इथे जास्त आहे. इथे कुठलं कॅरेक्टर कमी झालं, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कमी झालं. मीन्स इथे कुठलं कॅरेक्टर इन्क्रीज होईल, दॅट इज आयोनिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होईल. कुठलं कॅरेक्टर इन्क्रीज होईल, दॅट इज आयोनिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होईल. कुठलं कॅरेक्टर कमी होत जाईल, दॅट इज कोव्हॅलंट कॅरेक्टर दॅट इज डिक्रीज होत जाईल. मीन्स काय शिकलो आपण, लक्ष द्या. ऑल अल्कली मेटल रिॲक्ट्स विथ dihydrogen to form that is metal hydride. Reactivity of alkali metal towards hydrogen decreases, means Li is more reactive towards hydrogen as compared to that is cesium. Easy formation कशाच, कुठल्या हायड्राइडचं होईल, लिथियमच्या हायड्राइडचं as compared to this one. नेक्स्ट आपण पाहिलं की these metal hydrides are ionic having high melting point आणि ionic character goes on increasing. ionic character increase होईल. का आयोनिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होईल, साधं लॉजिक आहे. साईज इन्क्रीज होत राहील, कशाची, कॅटायनची. हायड्रोजनची तर सेम राहील, कॅटायनची साईज इन्क्रीज होत जाईल. मग कॅटायनची साईज जर इन्क्रीज झाली तर त्याची पोलरायझिंग पॉवर कशातला पोलराइज करायची पॉवर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायनच्या इलेक्ट्रॉन क्लाउडला पोलराइज करायची पॉवर कमी होत जाईल. म्हणजे त्यामुळे कुठलं कॅरेक्टर कमी होईल, कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. असं कोण म्हणतोय, दॅट इज फजान्स रूल. आणि जर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कमी होत गेलं तर ऑब्विसली कुठलं कॅरेक्टर वाढेल, दॅट इज आयोनिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजिंग. सो प्लीज नोट डाऊन दिस. नेक्स्ट दॅट इज थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ मेटल हायड्राइड. लक्ष द्या आता. थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ मेटल हायड्राइड. आपण आता मेटल हायड्राइड ची वन ऑफ द प्रॉपर्टी शिकतोय, दॅट इज थर्मल स्टॅबिलिटी. आधी काय शिकलो आपण, आधी अल्कली मेटलची रिॲक्टिव्हिटी शिकलो, अल्कली मेटलची रिॲक्शन शिकलोय. आता आपण पाहतोय दॅट इज थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ मेटल हायड्राइड, जो तयार झालेला आहे फ्रॉम अल्कली मेटल अँड दॅट इज हायड्रोजन.
So what is thermal stability? Thermal stability means capacity of hydride to resist heat, that capacity of metal hydride, capacity of this alkali metal hydride to resist heat is called as thermal stability. यानंतर लक्षात ठेवा, कुठल्याही हायड्राइडची thermal stability means that is capacity to hydride, capacity to resist heat, किंवा thermal stability म्हणजेच capacity to resist heat. बस संपलं. Now listen here. Thermal stability of alkali metal hydride MH decreases from LiH to CSCH. When we move from lithium to cesium, the thermal stability of this hydride goes on decreasing. Means order of thermal stability काय असेल? Order of thermal stability of metal hydride, alkali metal hydride काय असेल? That is LiH is thermally more stable than that is NaH. Here this is then KH, then that is rubidium hydride, and then that is cesium hydride. So this one is the order of thermal stability. Now listen here, why it is so. तुम्हाला मी आधी सांगितलेलं आहे ज्यावेळेस आपण शिकलोय, that is when alkali metal reacts with hydrogen, formation of LiH is more easy. Means thermally it is more stable. Why it is so? लक्ष द्या सर्वांनी. This is Li positive. मी इथेच लिहितोय. This is Li positive. ही झाली Li positive ची साइज. This one is a Na positive, bigger than Li positive. This one is a K positive, bigger than Na positive. This one is a, that is rubidium positive, and this one is a cesium positive. All these are the cation. You know that moving down the group, ionic size increases. Here this is formation of bond with H negative. Here this is formation of bond with H negative hydride. Here this is H negative, and here this is H negative. You know that. Now which bond is thermally more stable? Means which bond is more strong? Sir, हा bond काय असेल? That is strong असेल. Means this is thermally more stable. Thermally काय असेल? More stable. हा bond काय असेल? This one is a weak bond as compared to this. So साधा logical. As size of cation goes on increasing, that is its tendency to form bond with an ion goes on decreasing. Means here this one is a weak bond. So this is order of thermal stability. So please note down this. So next property of metal hydride ची next property, that is they acts as a good reducing agent. Metal hydrides, so here I am going to write reducing property of metal hydride, alkali metal hydride. Reducing property of alkali metal hydride. Listen here, alkali metal hydrides acts as a good reducing agent. Now why they acts as a good reducing agent? लक्ष द्या, why they acts as a good reducing agent? Because they produce hydrogen gas when reacts with protic solvent, like that is water, alcohol, and that is ammonia. When they reacts with protic solvent like water, alcohol, or ammonia, they produce hydrogen gas, and therefore they acts as a good reducing agent. लक्ष द्या. Suppose this one is a I consider this metal as a sodium घेतो है ना, sodium. So here this is Na. When reacts with that is protic solvent water, काय मिळेल इथे तुम्हाला?
Here this one is a NaOH plus evolution of, that is which gas? That is hydrogen gas. Again this is sodium, not sodium, that is metal hydride. Sorry, extremely sorry. Metal hydride, sodium hydride plus HOH, so NaOH plus H2. Then this is metal hydride, तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता, sodium, potassium, rubidium plus reaction with alcohol, protic solvent. Here you get NaOR, sodium alkoxide plus evolution of hydrogen gas. Again this is alkali metal hydride plus reaction with protic solvent, that is ammonia. So here this is NaNH2 plus evolution of H2 gas. म्हणजे लक्ष द्या, alkali metal hydride when reacts with this protic solvent, evolved hydrogen gas, and therefore they acts as a good reducing agent. आता लक्ष द्या, मी तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगतोय खूप महत्वाचा. त्याआधी एक नोट लिहा. reducing character of metal hydride, alkali metal hydride, reducing character of alkali metal hydride increases from LiH to CSH. reducing character increase होत जाईल. का increase होत जाईल? लक्ष द्या. तुम्हाला एक महत्वाचा एक कन्सेप्ट सांगतोय, प्लीज नोट डाऊन करा. रिड्युसिंग कॅरेक्टर ऑफ हायड्राइड, तुम्हाला हा कन्सेप्ट कुठेही कामी पडेल. रिड्युसिंग कॅरेक्टर ऑफ हायड्राइड, मग ते अल्कली मेटलचे असो, अल्कलाइन अर्थ मेटलचे असो, किंवा ते नॉन मेटलचे हायड्राइड असो, कशाचेही हायड्राइड असो. मी काय सांगतोय परत लक्ष द्या. हायड्राइड ते अल्कली मेटलचे असो, अल्कलाइन अर्थ मेटलचे असो, किंवा नॉन मेटलचे हायड्राइड असो, कुठल्याही हायड्राइडचा रिड्युसिंग कॅरेक्टर इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू थर्मल स्टॅबिलिटी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ हायड्राइड. का असते असं आपण पाहू, चेक करू. सो व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टॅबिलिटी? आताच पाहिलं आपण या 2 मिनिटं आधी. व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ हायड्राइड? व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हायड्राइड? व्हॉट इज ऑर्डर? ऑर्डर ही होती, दॅट इज lithium hydride is more stable than sodium hydride, then that is potassium hydride, then rubidium hydride, and then that is cesium hydride. So thermally हा more stable होता. कन्सेप्ट काय सांगतोय? कन्सेप्ट हा सांगतोय की दॅट इज रिड्युसिंग कॅरेक्टर, ऑर्डर ऑफ रिड्युसिंग कॅरेक्टर. कन्सेप्ट हे सांगतोय की दॅट इज ऑर्डर ऑफ रिड्युसिंग कॅरेक्टर किंवा रिड्युसिंग कॅरेक्टर ऑफ मेटल हायड्राइड इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू थर्मल स्टॅबिलिटी. म्हणजे याचा अर्थ ऑर्डर ऑफ रिड्युसिंग कॅरेक्टर कशाची जास्त असेल? LiH पेक्षा NaH, NaH पेक्षा KH, KH पेक्षा RBH अँड RBH पेक्षा CSH. असं का? अरे मला सांगा, why these alkali metal acts as a reducing agent? Because they have tendency to give hydrogen. हायड्रोजन द्यायची टेंडेन्सी इथे कमी असेल का? तो थर्मली मोर स्टेबल आहे, तो इझिली हायड्रोजन देणार नाही. हा थर्मली कसा आहे? लेस स्टेबल आहे, इझिली हायड्रोजन देईल. समजलं मी काय सांगतोय? आणि म्हणून रिड्युसिंग कॅरेक्टर ऑफ हायड्राइड इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू थर्मल स्टॅबिलिटी. मी परत सांगतोय, लक्ष द्या. जर तो थर्मली मोर स्टेबल असेल, कोण? हायड्राइड जर थर्मली मोर स्टेबल असेल तर तो हायड्रोजन इझिली देणार नाही. कशासाठी? रिडक्शनसाठी तो इझिली हायड्रोजन देणार नाही, आणि म्हणून तो काय असेल? वीक रिड्युसिंग एजंट असेल. जो इझिली हायड्रोजन देईल
तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असेल. आणि इझिली हायड्रोजन कोण देईल, जो थर्मली लेस स्टेबल असेल, जो थर्मली लेस स्टेबल असेल. सो थर्मली लेस स्टेबल कोण आहे, CSH. म्हणजेच मोर रिड्युसिंग एजंट कोण असेल, CSH. सो दिस इज कन्सेप्ट. सो मी तुम्हाला दोन गोष्टी सायमल्टेनियसली शिकवल्या, दॅट थर्मल स्टॅबिलिटी अँड दॅट इज रिड्युसिंग कॅरेक्टर. सो प्लीज नोट डाऊन दिस. In next video lecture we will discuss what is meant by diagonal relationship. Most important concept, what is meant by diagonal relationship.